ਆਪਾਂ शब्द पढ़ते हैं, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो पाओ बिदर को देखियो ओ गरीब मोहे पावे। ओ तेरा जड़ा बिदर सी, जड़ा तेरा नौकर सी, मैनू तो ओदा घर बड़ा चंगा लग्या। मैं तेरे वास्ते 36 प्रकार के पदार्थ तैयार किए, तो उन्होंने घरों की भालदा से। आप भी कई बार उलामा दे दिन जिन्हों के घरे कोई खाण वास्ते नहीं, कोई बैठण वास्ते ठिकाना नहीं, तू उन्होंने की वेख्या बई? वो कह लगा ठहर जा। एहो जा भाव, इन्ना प्यार उन्होंने हिरदे का, जड़ा सारी रात वाहिगुरू वाहिगुरू कहंदिया कहंदिया शुकराना करदे कि परमात्मा गरीब के घर विच भी आ गया। ऐसो पाओ बिदर को देखियो ओ गरीब मोहे पावे। ओ कहंदा दुर्योधना तुमरो दूध बिदर को पानो, तेरा दुध ते बिदर दा पानी कहंदा अमृत कर मैं मानिया। ओ पानी अमृत वर्गा लग्या मैनू, खीर समान साग में पाया। ओ जड़ा कहंदे खीर तू बनाए ना 36 प्रकार के पदार्थ, उनका जिहड़ा साग सी उहदे विच लूण दी भी समर्था नहीं सी उहदे कोल। इन्ना दुखी सी विचारा, ते मैनू बड़ा आनंद आया वो साग खाण दा बगैर लूण तो। खीर समान साग में पायो, गुण गावत रेण बिहानी। सारी गुण गाउंदे, सारी रात गुण गाउंदे रहे, सारी रात शुकराना करते रहे। परमात्मा तू इहो जिहा भारा है, तू इहो जिहा समर्थ है, इहो जिहा बेपरवाह है। कबीर का ठाकर अनंद विनोदी। और उलामा दिता कहंदा हस्ती देख भरम पे भूला, हाथी घोड़े वेख के तेनू हंकार आ गया। हस्ती देख भरम पे भूला, तू श्री भगवान ना जानिया, तेनू पता नहीं सी ये करनी दा मालिक है। ये सारे चरणों दे विच रुल रहे हैं, जो आप वेख रहे हो परमात्मा दा है। कबीर को ठाकर अनंद विनोदी, जात ना कहो कि मानी। परमात्मा सारियां दा सांझा है, ना वो गरीब वेखदा है, ना वो शाहूकार वेखदा है। खिन मैं था पो थापणहारा, परमात्मा एक खिन दे विच बादशाह कर दिंदा है, बादशाह नूं मंगता बना दिंदा है। इसे करके वो जिहड़ा अकाल पुरख निरंकार जिसनूं आपां कहने आ, वो सबना दा सांझा है। ये जिहड़े आपां अज जिहड़े पद्धर ते बैठे हाँ, ये परमात्मा दे चरनां विच आपां जोदड़ियां कर रहे, मिन्नतां कर रहे। सच्चे पातशाह असी वो चाहुंदे आ सुखी बसे मोरो परवारा। चौपई साहब किन्ना बड़ा निहाल कर दिंदी, आनंद बन दिंदी है। जदों कहने हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम खावो। संत महात्मा कहते साडे भी दुष्ट हैगे आ, किहड़े? काम क्रोध लोभ मोह हंकार जोबन पंजे ठग। साडी भी इन्हां दुश्मनां नाल लड़ाई हुंदी है। असी इन्हां तो उच्चा उठ के परमेश्वर दा सिमरन करके फिर असी परमात्मा दे चरनां दे विच जुड़दे हां। क्यों? काम क्रोध नूं दूर करके मन दे उत्ते काबू पा के, मन नूं काबू करके गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने मन जीते जग जीत। जदों मन जित्या गया, मन नूं समझाया क्या मना, आपां आनंद साहिब पढ़दे हैं जदों, ए मना मेरे आ तू सदा रो हर नाले, तू हमेशा वास्ते वाहिगुरू वाहिगुरू जपदा रहा कर खा। तैनू की कमी है? तैनू परमात्मा ते यकीन नहीं कि ए वाहिगुरू मेरा जड़ा है ये सारा कुछ दे देवेगा? फिर तू क्यों चंचलताई चतराइयां करता है? ए मन चंचल, ये चंचल, ये बच्चे समान है मन। इसे करके जिहड़ी अमृत रूपी बाणी है, ये मन नू, कठोर मन नू परमात्मा दे चरनां विच लिआउंदी है। इनू
ਜਿਵੇਂ ਕੜਿਆਲ ਮੁਖੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੜਿਆਲਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੱਸੇ ਵੀ ਚੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਜਪ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਓ मैं एक कविता कह के उस तो बाद मैं समाप्ति करांगा, क्यों ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ आए हैं। सानू हरेक नूं टाइम देना चाहिए, दायरे विच रहना चाहिए अते टाइम लाउणा भी चाहिए। जिहड़े असीं आए हैं, कोई ये ना होवे कि मैं गुज्जा रह जावां, कोई किसी दी विचार किहो जी हुंदी है, ओहदी पकड़ आ जाती है। कई मेरे वर्गन तो बुलारे दा कौन भेजो, आ जाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिबजादा अजीत सिंह नगर चंडीगढ़ की बरूहां ते लग्या कौमी इंसाफ मोर्चा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चल के आई संगत, माई भाई, वीर, बच्चे, सब का कौमी इंसाफ मोर्चे वालों जी आयां नूं बहुत बहुत धन्नवाद। हमेशा की तरह भगवंत मान की कोठी वाल जो इत्थों 31 मैंबरां का जत्था जांदा है, उहदी हुण तैयारी है। आपां इत्थों 31 मैंबरी जत्थे नूं भेज के स्टेज इसी तरह ही शामी 4 बजे तक चलती रहिंदी है। जिस भी बुलारे ने, भावें वो अकला है या किसी जथेबंदी तो आया है, कौमी इंसाफ मोर्चे की चढ़ती कला लई कोई भी सुझाव, कोई भी साडे वास्ते कोई इहो जी चीज़ जो साडे काम आ सके, वो देनी होवे, वो स्टेज पर आके अपनी गल कह सकता है, रख सकता है। हुण मैं बेनती करांगा बाबा राजा राज सिंह जी नूं कि वो अरदास बेनतियां करन गुरु साहब अगे कि सरकारां नूं समत बख्शण। उस तो बाद गुरु साहब का हुक्म लैके आपां इत्थों जथे की रवानगी करनी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तू ठाकुर तुम वारक तेरी तुमरी कृपा मैं सूह, कोई न जाने तुमरा अंत। ते ऊंचा सगर समागरी तुम रै सूत्र तारी, तुम ते होए सो आगे। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदाक जी तुदे आ गए अरदास। जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नौ न जाने मेरा। वाहिगुरू 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 साहिब जीओ, तीने तावन वारण हारा, दखंता सुख रास, ता को विघ्न न को लागे, जाकी बरो अगे अरदास। अरदास वारसी भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम वसन कै गुरु नानक लैती आई, फिर अंगत गुरु अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो, श्री हर राज श्री हर कृष्ण साहिब धियाईया। जे ठै सब जाय गुरु तेग बहादुर सिमरिया, घर नौन दयावे धाई, सब थाई होई सहाय। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज सब थाई होना जी सहाय। 10वां पातशाही जोत गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40 ਮੁਕਤੇ, ਹਟੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਨਾ ਜਪਿਆ। ਵੰਡ ਸਗਾ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੀਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जिन्ना सिंघा सिंघन धर्म हे सीस दिते, बंद बंद कटवाए, खोपने हाइयां चड़खियां चढ़ी, आरियां ने चराए, गुरुद्वारे सेवा लगे, धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां सुआसां संग निवाही, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलना श्री वाहिगुरू। मोढा दल समूह धरने दलां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलना जी श्री वाहिगुरू।
ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੇ ਆਵਾ ਚ ਤੇ ਆਵਨ ਹੱਥ ਕਾ ਸਰਵ ਸੋਵ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਤਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾ ਦੇਖ ਤੇ ਵਿਰਦ ਕੀ ਪਾਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕਿਸ ਦਾਨ ਰਹਿ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਮਾ ਮਤ ਜੀ ਮਤ ਕਾ ਰਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਤਾਣ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਤਰਸ ਕਰੋ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੰਚ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜੋ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ ਸਾਰਣ ਭਰੇ ਸੋ ਤਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਉਨ ਰਸ ਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਹੀਸਾ। ਪਹੁ ਪਨ ਮ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਗਨ ਤੇ ਭਈ ਸਭੇ ਨਿਆਨ ਵਧਾਈ ਦੀ। ਧੰਨ ਧੰਨੇ ਲੋਗਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੁਸ਼ਟਨ ਦਾਵ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸੋਹਟ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਵਸਨਿਆ ਹੈ ਨਿਸਵਾਸੁਰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਿਉ ਧਾਵੈ। ਕਹਿ ਵਿਦ ਰੋਕ ਉਤਾ ਹੈ ਰਹਾਉ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਕੇ ਮਤ ਸੁਣ ਨਿਮਖਨ ਵਿਸਾਵੈ। ਪਰ ਧਨ ਪਰਦਾਰਾ ਸੋ ਰਚਿਓ ਵਿਰਤਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਵੈ। ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੇ ਭਇਓ ਬਾਬਰੋ ਸੂਝ ਤਨ ਹੈ ਕਿਛ ਗਿਆਨਾ। ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰ ਵਸਤ ਨਰੰਜਨ
तां को मर्म न जाना। जब इस निदान किया ओ दुर्मत, मत संग गुल बिनासी। तब नानक चेतो चिंता में, निकाटी जह की फांसी। जब हीसन निदान ताकी आयो, दुर्मत मत सगन बिनासी। तब नानक के चेतो चिंता मन टीच काटी जम की फांसी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੜੇਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 3 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਾਲੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੀਏ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ 40 ਹੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ 10 ਲੱਖ ਸੀਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਾਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕਰਾਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੂੰਜ 'ਚੋਂ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤਖਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 3:30 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਪਾਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਵਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮਾਂ 'ਚ ਵਰਤਾ ਕੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਵੇਂ। ਪਿੱਛੇ ਤਖਤੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਰਵਾਨਗੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਰਹਾਏ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਰਹਾਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੌਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾफ़ी ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ, ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ, ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ, ਲੰਗਰ ਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਏ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਵੀ ਬਚਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਮ ਬੰਦੇ ਮੋਹ ਫਾਂਸ ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬੰਦੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ? ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੱਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਛੁੱਟਣ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਐ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗਾ?
ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। आओ ज़्यादा समा ना लेंदा, मैं इको ही कविता कह के समाप्ति कह देंगा। ओए बली बलाका सिंह जी जा पुजया बीकानेर, उन्हें कीती गल पंजाब दी, उन्हें कीती गल पंजाब दी, कहंदे मन मन हंजू केर, बई हर मंदिर सुनना छड्ड के, ओए हर मंदिर सुनना छड्ड के हो हर मंदिर सुनना छड्ड के क्यों घुरनी वड़ गए चेर। ओए बल बैठा मस्सा चौधरी, मल बैठा मस्सा चौधरी, जेड़ी सिंह कौम दी मेर, उथे चूड़े वाली नचदी, उथे चूड़े वाली नचदी, ओ दिल दीवे पैंदी खेर। कोई उठे पंछी सूरमा जेड़ा देवे ओनू अटेर, हो खंडा खिंचिया महताब सिंह सूर में, दिता सतनाम कह के उलार, हो मोचा पै गया कि कर दे मुडनू, अए मोचा पै गया कि कर दे मुडनू हो होए होए ओ मुडछा पै गया कि कर दे मुडनू, लिया मस्से वाला सिर सी उतार, सिर वड़ के ते मस्से बेईमान दा, लिया नेजे ते टंग उलार। अल्लाह कहंदियां दे सुक गए तालुए, झट तबले दी रुकी तनकार, वाह वाह चंगे आए लंबरदार, हो जिन्ना दिता मस्से चौधरी नू मार, हवा वांगो आए ते हाव रोले वांगो उड गए, हो वीर घोड़ियां दे होए असवार। जदों सुनी कपूर सिंह जथेदार, वो कहन लगा बलाका सिया तू आ गया है, और उत्थे शहीद हो जाता। बलाका सिंह ने कहा होए बाबा जी और तुसी इत्थे नानके पिंड आके बैठे हो, आ कहंदा रियासत नूं छड्ड के बीकानेर दी धरती ते आए हो, ए कुरनी वड़ गए छेर। वो कहंदा धर्म नूं छड्ड के अपने हरमंदिर नूं छड्ड के कुरनियां विच वड़ गए। अज भी साडा ओही हाल है, मेरे कोलों रिहा नहीं जांदा। मैं गल बड़ी ठोक के कहना, गल उस मेरे कोलों रहिंदी भी नहीं। बाहर भी फिर उन्होंने कहने भी आके चलो सामने निकल के वेखो, जरा निकल मैदान में सूरमिया साडे नाल हथ वेख ले लड़ा के, हैं तो उड़ने मुगल सब छेड़ ले, किथे भजेगा जान बचा के। साडा जोर नहीं तू जानिया, असी पले आ कबाबा खा के। वो कहंदा हेकड़ी खान भी बड़े तकड़े सन मुगल रंगड़, जेड़े बड़े जोशीले सन, उन्हां दी आँखां दे विचों तरारे हुंदे सन। वो कहंदे एक एक जना असी सिखां नूं मरोड़ देंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं नाहर खान ने कहा सी, कहंदा तेरे सिखां नूं ऐ करके मरोड़ देंगे, की वेखदा है? वो 1.25 लाख की तादाद है। 40 सिंह कहंदा ये तो जिवें तू नानकिया ते इन्हां ने जाना हुंदा, उत्थे मामियां मासियां कह दिंदे आपत खा लो, ये मुकाबला है। ये कहंदे आगे बैठ गया, कहंदा आ जा विच मैदान दे पता लग जे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन लगे नाहर खान इत्थे कहंदे सच दे नबेड़े होने आ। ये कहंदा करदा क्यों मान तू एडा दल तुरकानी दा, तैनू की इल्म गाफला। ये फारसी बोली है, तैनू की इल्म गाफला। जोर बगानी दा, ये जोर तू किसे दा दिखा रहा, जिवें आपां कहने गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। कोई कहंदा मेरा पुत्र बड़ा चंगा है, गावे को गुण वड्याइयां चार, गावे को विद्या विखमा, मेरे को विद्या बहुत है। इसे तरह तू कहंदा कादा मान करदा है? पता जदों काल अहीरी सिर दे उत्ते नचदी है। इत्थे समाप्ति है। बोलदियां कोलों कई प्रकार दी गलतियां हो जांदियां, क्योंकि जिहड़े उच्च कोटि के बुलारे वो सुनना चाहिए, उन्हां दे जोश नूं वेखना चाहिए किवें पंथ दे जीत हुंदी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आओ जी।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਲੰਡਰਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਢਾਡੀ ਪੰਡਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਵਜੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿੰਘ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਦਾਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਵਾਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਸ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ? ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਆਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਹ ਅਸਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਹਾਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਲਿਖ ਦੇ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਰ ਖਲੋਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾਰ? ਉਹ ਹੋਣੀ। ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਰ ਖਲੋਤੀ, ਪਾ ਕੇ ਸੂਹੇ ਕੱਪੜੇ ਮਟਿਆਰ ਖਲੋਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਢ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ। ਉਹ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰ ਖਲੋਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨੋਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਆ, ਲਕੀਰ ਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਘਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਦਵਾਂਗਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬੜਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲਏ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਟੇ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਟਾ ਮਾਂਜਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਟਾ ਤੇ ਕਦੇ ਦਾ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਮਾਂਜਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਅੱਜ ਦੇ ਆਖ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਮਾਂਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਣੀ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਆਪਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਲਾਦਾ ਰੁਕ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਕੱਟਣਾ, ਤੂੰ 3-4 ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਪੋਟਾ ਵੱਢ, ਫਿਰ ਆ ਵੱਢ, ਫਿਰ ਆ ਵੱਢ, ਫਿਰ ਗੁੱਟ ਤੇ ਆ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਵੇਖ ਕੇ ਜਲਾਦ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰੀ ਖਾਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਖਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਜਲਾਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਪੱਜ ਲਾ ਲਏ ਆ। ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਆ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ। ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪੇ ਛਡਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਵੜਤੀ ਆ, ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣੇ ਆ? ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਢਦਾ ਫੜਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੁਕ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕੇ? ਘਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ? ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਲਿਆ ਛੱਡ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਾਵਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ। ਉਹ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਪੜਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਦਾਵਾ ਕਦੋਂ ਪੜਵਾਵਾਂਗੇ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਗੀਏ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਰਫ ਛੋੜੀ। ਮੈਂ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਗਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਓ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਸੀ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਓ ਉਹ ਜਾਗ ਬੰਦਿਆ ਜਾਗ, ਜਾਗ ਬੰਦਿਆ ਜਾਗ, ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਪੁੱਤ ਉੱਠ ਲੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਲ ਖੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਠਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਗ ਬੰਦਿਆ ਜਾਗ, ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਐਸੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਗ ਬੰਦਿਆ ਜਾਗ, ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 8-9 ਵਜੇ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਪਏ ਬੇਰੁੱਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਪਏ ਬੇਰੁੱਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ। ਜੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਗਨੀ ਕੁੱਠੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਟਣਗੇ ਪੁੱਠੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਲਟਕਣਗੇ ਪੁੱਠੇ। ਪੁੱਠੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਪਏ ਬੇਰੁੱਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ। ਜੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਗਨੀ ਕੁੱਠੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਲਟਕਣਗੇ ਪੁੱਠੇ। ਕਰਨੇ ਯਤਨ ਬਥੇਰੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੌਦੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਜੁੰਦੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਨੇ ਯਤਨ ਬਥੇਰੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਗ ਬੰਦਿਆ ਜਾਗ, ਜਾਗ ਬੰਦਿਆ ਜਾਗ, ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਥੋਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਜਗਮਗ ਚਾਂਦਨ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਘਟਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਗ ਬੰਦਿਆ ਜਾਗ, ਓਏ ਜਾਗ ਬੰਦਿਆ ਜਾਗ, ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਤੇਰੇ, ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਖਲੇਰੇ, ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਖਲੇਰੇ। ਕਰਨੇ ਯਤਨ ਬਥੇਰੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਗ ਬੰਦਿਆ ਜਾਗ, ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਗ ਬੰਦਿਆ ਜਾਗ, ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ। ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੌਣ ਆ? ਆ ਬੈਠਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾਵੇਂ, ਓਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾਵੇਂ। ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਮੂੜ ਸੁਣਾਵੇਂ। ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਂ। ਧੜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੀਸ ਕਟਾਵੇਂ, ਧੜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੀਸ ਕਟਾਵੇਂ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਾਲਿਓ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਜਨਮ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਾਲਿਓ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ।
ਜਾਗ ਬੰਦਿਆ ਜਾਗ, ਓਏ ਜਾਗ ਬੰਦਿਆ ਜਾਗ, ਓ ਜਾਗ ਬੰਦਿਆ ਜਾਗ, ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਰੋਕ ਦਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। 1 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ, ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਓ ਭਾਈ ਇਹ ਮੌਕੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਜੀਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, हाँ माटी का क्या तो पै स्वामी। मानस की गत यही, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो रखन हार दयाला, नानक करके गोले। आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवास जी। बोलना जी सतनाम 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 श्री वाहेगुरु। चढ़दी कला रे खालसा तेरी जुगो जुग। चढ़दी कला रे खालसा तेरी जुगो जुग। चढ़दी कला हो प्रगट होण दियां तैनू ने मुबारकां। तेनू ने मुबारकां जी, तेनू ने मुबारकां। नवां रंग चढ़े दियां तैनू ने मुबारकां। तेनू ने मुबारकां जी, तेनू ने मुबारकां। प्रगट होण दियां तैनू ने मुबारकां। रंग चढ़े दियां तैनू ने मुबारकां। तैनू बख्शी उम्र लमेरी, ओ देख तेरे सीर ते चला। रहे खालसा तेरी जुगो जुग। चढ़दी कला रे खालसा तेरी जुगो जुग। चढ़दी कला। गुरु दशमेश जी ने पाहुल पलाइए। जी पहुल पलाइए। मुर्दे शरीरां विच फेर जिंद पाइए। फेर जिंद पाइए जी, फेर जिंद पाइए। गुरु दशमेश जी ने पाहुल पलाइए। मुर्दे शरीरां विच फेर जिंद पाइए। ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਖਾਲਸਾ ਕਮੇਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਦਰੀ ਬਲਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੀ ਜੁਗੋ
ਪਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਗੇ ਪਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੱਖ ਲਾਲੜਿਆਂ ਏ ਨਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਜੀ ਨਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਗੇ ਪਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲੜੀ ਆਏ ਨਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਓ ਤੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਜੋਸ਼ ਦਲੇਰੀ ਉਹ ਥੰਮ ਦਿੰਦੀ ਬੈਰੀ ਦੇ ਹੱਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਇਆ ਰੰਬੀ ਚਰਖੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚਰਖੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੀ ਚਰਖੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਤੇ ਦਗਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਦਗਦੇ ਅੰਗਾਰੀਆਂ ਜੀ ਦਗਦੇ ਅੰਗਾਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਇਆ ਰੰਬੀ ਚਰਖੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਤੇ ਦਗਦੇ ਅੰਗਾਰੀਆਂ ਹੋ ਭਗੇ ਬਿਲਿਆ ਤੂਫਾਨ ਹਨੇਰੀ ਤੱਤੀ ਵਗਦਾ ਸੀਸ ਦਾ ਜਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੁਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਾਂ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ निर्जुर न रूप हो के सुंदर स्वरूप हो के भूपन के भूप हो के दाता महादान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दबैया रोग सोग के मटैया किदू मानी महामान हो ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज कहते खालसा अकाल पुरख की फौज ਵਾਹਿਗੁਰੂ प्रगटे हो खालसा ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ परमात्मा दी मौज दे अंदर खालसा प्रगट होया ਸੱਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਮਰਨ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਢਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚਿਆ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਿਹਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਸੁੱਖਾਂ ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਮੰਗਲਾਂ ਚ ਰੋੜਾਂ ਚ ਰਕੜਾਂ ਚ ਬੰਜਰਾਂ ਚ ਚੱਖੜਾਂ ਚ ਗੜਿਆਂ ਚ ਮੀਂਹਾਂ ਚ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਚ ਜੀ ਸਰੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸੱਚਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮੰਨੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਬਾਏ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਮਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਉਲਾਰ ਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਏ ਪਰ ਧਨ ਸੀ ਉਹ ਮਾਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਸੱਚਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਰਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਉਲਾਰ ਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਂਕੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਂਕੜਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਬੀ ਢਲ ਢਲ ਕੇ ਪੱਠੀ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕੀਆ
ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਮਾਰਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਲਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ ਮਨ ਮੀਤ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ 3 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ 3 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਨੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਛੀ ਜਾਨੋ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਨੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਗਿਆ लड़िया सी जी बस हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए खुदा के लिए हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा वाहगुरू अखा सामे हो गया ओ वेरा वेरा उंगल फड़ के ले गया ओनू वीर वडेरा तद हाथ बन बोले पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी तद हाथ बन बोले पातशाह वाह भाना तेरा वाह भाना तेरा वाहगुरू जी तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा पंथ बसे मैं उजड़ा मन चाऊ कनेरा खालसा जी मर्ज कहते पंथ बसै मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। ओ गुरु गोबिंद सिंह साहब जिन्हां ने ऐसा खालसा साथ दिता जेड़ा कल्ला कल्ला 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜ ਗਿਆ। भाई वाह ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਹੱਟਾ ਕੌਮ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਐਸੀ ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਦੇ ਨਾਮ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਹੱਟਾ ਕੌਮ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਆ ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਵਾਹ ਉਹ ਤੇ सत श्री अकाल ਉਹ ਤੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ 75 ਬਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਖੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਸੂਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਅਣਖਾਂ ਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ सरदार ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਅੰਦਰ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੱਚ ਆ ਜੀ ਤਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਨਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਅੰਦਰ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਗਿਆ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਬਈ ਵਾਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅੜ ਗਿਆ ਬਈ ਵਾਹ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ ਬਾਬੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇਜੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
21 ਦਾ 41 ਪਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸਦਾਵਾਰ ਝੱਲੇ ਸੱਜਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਲੋਕੋ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਸੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਾ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਭਿਓਰੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਢਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਬੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਟ ਬੰਦ ਦੇ ਤੂੰ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਜਲਾਦ ਤੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਦਾ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਬੰਦ ਆ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਰਦ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਟ ਬੰਦ ਦੇ ਤੂੰ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਝੋਂਕ ਦੇ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਵੇਗੀ ਇੱਕੋ ਰਾਗਣੀ ਕਿ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਲਈ ਸਕੂਨ ਹੈ ਜਾਨ ਲਈ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਸਿਤਮ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਬਈ ਵਾਹ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ ਤੇ ਆਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਪੰਥ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਮੌਤ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਓ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿ ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਗਰਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਵੇ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਜਨ ਭਜਨ ਮਮ ਖਾਲਸਾ ਪੂਜ ਬੇਜੋਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਦਰਸ ਪਰਸ ਮਿਟੈ ਸੋਗ ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਕਾ ਦੇਵੇ ਇਹ ਧੁਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤੀ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹੀਓ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕੇ ਜਾ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠੋ ਸੱਜ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਓ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਐਸਾ ਸਮਾਂ
ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਾਹਨੂੰ ਬਾਣ ਦੇ ਛੰਭ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿੱਡਾ ਜੈਸਾ ਕਠੂਆ ਜੁਲੜੂ ਕੀ ਕਾਠੀ ਪਾਏ, ਰਸੜੂ ਲਗਾਮ ਤੇ ਰਸੜੂ ਰਕਾਬ ਜੀ, ਟੁੱਟਾ ਜੈਸਾ ਤੇਗੜੂ ਤੇ ਲੀਰੜੂ ਮਿਆਨ ਜਾਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਗਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਿਆਨਾਂ ਵੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਈਆਂ। ਟੁੱਟਾ ਜੈਸਾ ਤੇਗੜੂ ਲੀਰੜੂ ਮਿਆਨ ਜਾਕੋ, ਗੱਠ 60 ਗਾਤਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਸਾਜ। ਹਾਜਜੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗਾਤਰਾ ਵੀ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਕਾਲੜੂ ਸੋ ਫਿਰੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲੜੂ ਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰ ਲੂਟ ਪੂਟ ਖਾਵਣੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਥ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਯੋਧੇ ਪਿੰਡ ਪੜਾਣੇ ਤੋਂ ਤੁਰੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਦੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੁਰੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਓਲੇ ਲੁਕੇ ਕੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਓਲੇ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੋ ਰਾਹੀ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਆਓ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ। ਸੁਖਲੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ, ਰਾਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨੱਕ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ, ਰਾਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨੱਕ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਵੀ, ਖਾਲਸੇ ਵੀ, ਖਾਲਸੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਵੀ, ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ
ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਵਕਤ ਗਾਵਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੁਕਦੇ ਕਦੇ ਲੁਕਦੇ ਕਦੇ ਲੁਕਦੇ ਦੂਜੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੁਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬੁੱਕ ਕੇ ਧਰਤ ਕੰਬਾਮਦੇ ਨੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੁਕਦੇ ਦੂਜੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੁਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬੁੱਕ ਕੇ ਧਰਤ ਪਾਵਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਰੁਪਈਏ ਬਈ ਬਹਿ ਰੁਪਈਏ ਬਈ ਬਹਿ ਰੁਪਈਏ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਰੁਪਈਏ ਬਈ ਦਾਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਵਦੇ ਨੇ ਹਾਂ 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 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਮਦੇ ਨੇ ਹੋ ਬੋਲੀ ਦਿਲਬਰਾ ਗੋਲੀ ਦੇ ਮੰਗ ਬੱਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਜਾਮਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਰੁਪਈਏ ਬਈ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਰੁਪਈਏ ਬਈ ਦਾਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਵਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦਿਲਬਰਾ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਾਂਗ ਬੱਜੀ ਹਾਂ ਬਾਂਗ ਬੱਜੀ ਬੋਲੀ ਦਿਲਬਰਾ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਾਂਗ ਬੱਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਜਾਵਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਜਾਵਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਜਾਵਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਛਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਛਾਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਛਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਿਆ ਇੱਕ ਛਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਛਾਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਹ ਸਜਣਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇਕੀ ਬਦਲੇ ਸੱਚ ਬਦਲੇ ਗੈਰਤ ਬਦਲੇ ਅਣਖ ਬਦਲੇ ਧਰਮ ਬਦਲੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਬਦਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਜਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੇ ਆ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜਖਾਵੇ ਮਰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਡ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਇਹ ਜਿੰਦ ਦਾ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਾ ਹੈ ਸਿਰ ਕੁੱਕੇ ਕਾਲ ਗੰਡਾਸਾ ਹੈ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਦ ਉੱਡ ਗਿਆ ਭੌਰ ਵਜੂਦ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲਥ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ ਬਟ ਕਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਦੀ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਿਰਥੀਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਰੋਪਿਆ ਕੁਹਾੜੇ 'ਚ ਵੇਖ ਦੱਸਦਾ
ਟੱਕ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਬੁਲਬੁਲ ਰੋ ਪਈ ਮਾਲੀ ਹੱਥ ਵੇਖ ਸੂਈ ਸ਼ੇਕ ਫੁੱਲਾਂ ਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਮੁਰਦਾ ਰੋ ਪਿਆ ਦਗੇ ਦੀ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਲਾਂਬੂ ਚਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਤੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਈਂ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਢਾਇਆ ਜਾ ਢਵਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਫਾੜੇ ਜਾਣੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ? ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਗੱਦਾਰ? ਕਿਨੇ ਮਾਣੀ ਸਰਦਾਰੀ? ਕਿਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੱਦਾਰ? ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਨਾਲੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਨਵਾਬੀ। ਸੱਚ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੇਖੋ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ 43 ਫੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਵਾਬੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਇਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਨਾਲੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਨਵਾਬੀਆਂ। ਕਿਹਦਾ ਭੇਜਿਆ ਖਿਤਾਬ? ਕੌਣ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਧਰ ਗਏ? ਕੌਣ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਧਰ ਗਏ? ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੰਪ ਕਾਨੂੰ ਬਾਣਦਾ ਪੱਤਿਆਂ ਸਹਾਰੇ ਕੌਣ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਲੜ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਬੱਜੇ ਖੜੇ ਹਾਕ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਯੋਧੇ ਕੌਣ ਜਬਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸੀ ਸਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਸਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਜਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਬਾੜਾ ਕਿਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜਿਆ ਸੀ ਖੈਬਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੌਣ ਜੜ ਗਏ? ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ। ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਗਈ। ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਚੀਨੀ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜ ਗਏ? ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਬਣਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰ ਜੰਮੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨਸੂਰ ਜੰਮੇ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮਨਸੂਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੰਥ ਮਨਸੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਦਾ ਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੱਲ ਲੁਹਾ ਸਕਦੇ ਕਾਦਾ ਮਾਣ ਤਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਖੱਲਦਾ ਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜਿਨੇ ਚੀਨੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੁਹਾਣਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਚੀਨੀ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਕਿਹਦੀ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਗਈ। ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਚੀਨੀ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜ ਗਏ? ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਕਬੂਲ ਅਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਬਾਬੇ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਤੇਗਾ ਜਾਨਾ ਹੂਲ ਕੇ ਤੋਪਾਂ 'ਚ ਬਰੂਦੀ ਥਾਂ ਸਰੋਂ ਕੌਣ ਭਰ ਗਏ। ਲਿਖੇ ਕਰਿਆਮ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਜ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਗਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਾ। ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਜੋ ਧਰਮ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਜੋ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਮੀਨੇ ਯਾਰ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪਏ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਬਾਬੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਰਾਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਘ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਲੁਕ ਕੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਕੇ
ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਸੁੱਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੀਮਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੁੱਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਲਿਚਰ ਪਿਚਰ ਦੀ ਮੁੱਕ ਪਰ ਗਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਫੰਨ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਨਾ ਬਾਬੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਤਾ ਸਿਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਇਹੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੁਕਾਇਆ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕਦ ਡਰਦਾ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਕਦ ਡਰਦਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਕਦ ਡਰਦਾ ਹਾਕਮ ਤੋਂ ਤੇ ਸੱਚ ਕਦ ਡਰਦਾ ਲਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਲਾਈਏ ਨਾਕੇ ਕਰੀਏ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਐਲਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੱਡ ਕੇ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾਕਾ ਆਨਾ ਗੱਡੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖੋਤੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅਨਕੜ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲਗਾਨ ਕਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜੂ ਦੋ ਮੂਰੇ ਸਿੰਘ ਖਾੜ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਆਨਾ ਗੱਡੇ ਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖੋਤੇ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਆਨਾ ਗੱਡੇ ਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖੋਤੇ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਆਨਾ ਗੱਡੇ ਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖੋਤੇ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾ ਚਾੜੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰੇ ਦੋਨਾਂ ਰੋਬ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਘ ਜੂ ਤੋਂ ਮੂਰੇ ਸਿੰਘ ਖਾੜਕੂ ਖੜੇ ਬਿਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲਗਾਨ ਕਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜੂ ਤੋਂ ਮੂਰੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਖਾੜਕੂ ਖੜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਤਪ ਬੜਾ ਤੇਜ ਦੋਨੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਥੰਮਾ ਜਿਹੇ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਜੇਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਤਪ ਬੜਾ ਤੇਜ ਦੋਨੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦਾ ਤਪ ਬੜਾ ਤੇਜ ਦੋਨੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕਰਦੀ ਵੰਗਾਰ ਕੰਬਾ ਛੇੜੇ ਲਲਕਾਰ ਕਰਦੀ ਵੰਗਾਰ ਕੰਬਾ ਛੇੜੇ ਲਲਕਾਰ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਕੜੇ ਬਿਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲਗਾਨ ਕਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜੂ ਤੋਂ ਮੂਰੇ ਸਿੰਘ ਖਾੜਕੂ ਖੜੇ ਬਿਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲਗਾਨ ਕਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜੂ ਤੋਂ ਮੂਰੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਖਾੜਕੂ ਖੜੇ
ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਗੀਆਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਗੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਗੀਆਂ ਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਈਆਂ ਕਹਿਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਈਆਂ ਕਹਿਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੈਰੀ ਨਾਗ ਹਿੱਕ ਤੇ ਖੜਪੇ ਦੋ ਲੜੇ ਬਿਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲਗਾਨ ਕਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜੂ ਦੋ ਮੂਰੇ ਸਿੰਘ ਖਾੜ ਕੂ ਖੜੇ ਬਿਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲਗਾਨ ਕਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜੂ ਦੋ ਮੂਰੇ ਸਿੰਘ ਖਾੜ ਕੂ ਖੜੇ ਜਲਾਲਦੀਨ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ ਦੋ ਸਿੰਘ ਘੇਰਾ 200 ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ ਉਹ ਜਲਾਲਦੀਨ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ ਦੋ ਸਿੰਘ ਘੇਰਾ 200 ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ ਦੋ ਸਿੰਘ ਘੇਰਾ 200 ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ ਸਿੰਘਾ ਐਸਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਚਿੱਤਾ ਨਾਨ ਕਕਰਾਇਆ ਐਸਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਚਿੱਤਾ ਨਾਨ ਕਕਰਾਇਆ ਆਉਂਦੇ ਜੰਬ ਦਿੱਤੇ ਮੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੜੇ ਬਿਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲਗਾਨ ਕਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜੂ ਦੋ ਮੂਰੇ ਸਿੰਘ ਖਾੜ ਕੂ ਖੜੇ ਬਿਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲਗਾਨ ਕਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜੂ ਦੋ ਮੂਰੇ ਸਿੰਘ ਖਾੜ ਕੂ ਖੜੇ ਬਿਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲਗਾਨ ਕਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜੂ ਦੋ ਮੂਰੇ ਸਿੰਘ ਖਾੜ ਕੂ ਦੋ ਮੂਰੇ ਸਿੰਘ ਖਾੜ ਕੂ ਖੜੇ ਖਾੜ ਕੂ ਖੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਹਮ ਅਕਾਲੀ ਸਭ ਕੇ ਬਾਲੀ ਹਮਰਾ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਹੈ दीन मजहब का युद्ध जो किन्ना ठंडा फड़िया दो तारा है शई मई मार सब दूर किन्नी सलोतर फड़िया करारा है गगन मंडल में बूंगा हमारा काल रखवारा है सिर पर मुक्त मुक्त पर चक्कर आया अजब हुलारा है नानक गुरु गोबिंद सिंह जी तुद आज्ञा शीस हमारा है ए शीस अमानत सतगुरु दी वाहिगुरु थां थां ते झुकाया नहीं जाना झुकाया नहीं जाना ए झुकदा है गुरु ग्रंथ अगे झुकदा है गुरु पंथ अगे ये पंथ की शान लई अपना आप कुर्बान करने वास्ते तैयार बर तैयार ही रहिंदा महाराज दा पहला वचन जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ अत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान ना कीजै कल गीतर ने भी किया सी कहंदे आओ रा आजा बई थां थां ते गर्दना झुकाउण वाले ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਗਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਤੇਰੇ ਨਿਰਬਲ ਡੋਲਿਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਕਣੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਬਾਲ ਕੇ ਜੋਤੀ ਹਨੇਰੇ ਚ ਦਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਾਹ ਬਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਸੱਜਣਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਂਗਾ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਗ ਦੀ ਸਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਚੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਆਹ ਬਈ ਪਰ ਚੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦਾਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਚੰਡ ਕਾ दंड का दुष्ट दमनी बिच रंग दे देवी है नार साडी बिच जंग दे देवी तलवार साडी होर देवियां इस दे हैन ताबे देवी ए मैदाने जंग दी है चढ़ के सिरां ते खेड़ के मान मत्ती धारा जापे ए निर्मल गंग दी है होर देवियां ला के संधूर बैठण रत नाल शरीर ए रंग दी है लोको एहो देवी है तलवार मेरी हां भाई ते सिर किसे सरलत दा मंगदी है इत्थे पहला
ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ जीवन की छड आस हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। तो आओ हमारे पास। ते खालसा जी हुण गुरु के बब्बर शेर बाबा गरजा सिंह ते बाबा बौद्धा सिंह उन्हां ने लाए होए आ नाके। जेड़ा भी राही लंघदा ਉਹ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਨਾ ਗੱਡੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖੋਤੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਦਾਂ सत श्री अकाल ਐਦਾਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 7 ਦਿਨ ਲੰਘੇ 7 ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੋ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੀ ਬੋਲਨੇ ਆਓ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਸੁਣੀਏ। ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜੀ ਬਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ। ਹੋ ਸੁਣ ਲੈ ਕੱਚੀਆ ਬਿੱਲਿਆ ਮੁਗਲਾ ਬਾਤ ਹਮਾਰੀ। ਹੋ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਖੜੇ ਸੜਕ ਜਰਨੈਲੀ ਤੇ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਆਏ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ। आखां राह जांदी सारी खलकत असी खलारी। हथ विच सोटे ने कोई राइफल कोई बंदूक नहीं। सारी खलकत असी खलारी। आना गड्डे दा ते पैसा लेने खोते दा सच आखां अगे मां दा पुत कोई करदा नहीं इनकारी।
ਅਸੂਲ ਖਲੋਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਖਾਨੋ ਏ ਭਰਜਾਈ ਉਹਦੇ ਦਿਓਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਸਾਡੀ ਖਾਨੋ ਏ ਭਰਜਾਈ ਉਹਦੇ ਦਿਓਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਖੇਖਣ ਹਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜ ਭੇਜ ਹੋ ਟੱਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜ ਭੇਜ ਟੱਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਣ ਵਿੱਚ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਹੋ ਉਹ ਰਣ ਵਿੱਚ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇ ਹੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਹੋ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜ ਭੇਜ ਟੱਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਣ ਵਿੱਚ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਉਹ ਦਿਲਬਰ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਉਹ ਦਿਲਬਰ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਉਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿलेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਮ ਜੋ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਵੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਸੱਚ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਲਈ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਉਹ ਲੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੇ ਕੁਝ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੇ ਪੰਥ 'ਚ ਇੱਕਾ ਇਤਫਾਕਤਾ ਬਖਸ਼ੇ क्योंकि उठ खालसा पंथ होश में आ रमज समझ जमाने की यहाँ हर कोई अपनी दाव को है सच बात कहूं मन भाने की अंबा दी गूढ़ी छां थल्ले हाँ भाई हुण मित्रों बहन दा मौका नहीं मौका जी समा मंग करदा है चुस्ती दी हुण ढिले रहन दा मौका नहीं किसानी मोर्चा उदों लड़ाई फसलां दी सी अज लड़ाई नस्लां दी है अज लड़ाई ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰ ਵੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ
ਜਕਰੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਖਲੋਤਾ, ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਖੋਤਾ, ਤੇਥੋਂ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਤਾ, नहीं होता जी। ਦਰਗਾਹੇ ਜਾਏਗਾ ਰੋਤਾ, ਅੰਨਾ ਲਾਇਆ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਖੋਤਾ, ਜਾ ਕਹਿ ਦੀ ਭਾਬੋ ਖਾਨੋ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਿਓਰ ਹੈ सिंह बोता ਭਾਬੋ ਖਾਨੋ। ਜਿਹੜੀ ਜਕਰੀਏ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਓਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਲਕਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਕਰੀਏ ਨੇ, ਸੜ ਬੁਝ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਕਰੀਆ ਕਰਕੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ना हुण मेथों धड़के ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲਜਾ। अज मेरा सड़के ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਸੁਰਮਾ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚੜ ਕੇ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਈ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ आओ फड़के ਉਹ ਰੋੜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ, नित कोमल रड़के ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ, उठे बई ਉਹਨਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ, ਲੈ ਜੂ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਦੋ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਤੀਜਾ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਹੀਜੜੇ। ਤੀਜਾ ਲਲਕਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਉੱਠਿਆ? कौन बई ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਲਾਲਦੀਨ। वाह ਜਲਾਲਦੀਨ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਾ, 200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਲਏ, ਸਿੱਕਾ ਗੋਲੀ ਬਰੂਦ ਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਧਾਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਬਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਧਿਆ ਸੀ ਅਰਦਾਸਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਉਂਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, वाहिगुरु ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ 200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜਾਂ, ਜਲਾਲਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੜ 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 ਦਰਦਰ ਕਰਦੇ ਘੋੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੜਦੀਆਂ ਧੂੜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਬਾਬੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਮਾਰਿਆ ਲਲਕਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂਆਂ ਸਿੰਘ ਦੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ। ਉਹਨੇ 4 ਭੇਜੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਟੇ ਤੇ ਚਾੜਦੇ ਗੱਡੀ। ਜਦੋਂ 4 ਗੱਡੀ ਚਾੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 8 ਭੇਜ ਦਿਓ, 8 ਗੱਡੀ ਚਾੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 16 ਭੇਜ ਦਿਓ, 16 ਗੱਡੀ ਚਾੜੇ। ਜਲਾਲਦੀਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮਰਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੱਲਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਠ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਗੱਡੀ ਚਾੜਦੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਨਕੜ, ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਅਨਕੜ ਮੰਗਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਅੱਜ ਗਿਣ ਗਿਣ ਸੋਟਾ ਏ, ਸੋਟੇ ਉੱਤੇ ਸੋਟਾਂ ਨੇ ਘਮਾਉਂਦੇ ਬੰਗ, ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਰੇੜੇ ਜੋਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਝੋਟਾ ਏ, ਝੋਟੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਅੜੀ ਖੋਰ ਸੀ ਕਹਾਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘਮਾਉਂਦੇ ਸੋਟਾ, ਮੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਟਾ ਏ, ਮੋਟੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ ਕੱਢਦਾ ਪਰੇ ਸਵਾਲ, ਸੱਚ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਖੋਟਾ ਏ, ਖੋਟਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋਟੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਬਣਾਤਾ ਹੀ ਫੜਾਇਆ ਹੱਥ ਲੋਟਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲੋਟਾ ਹੱਥ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੱਟ, ਬਈ ਮੇਮਣਾ ਜੋ ਛੋਟਾ ਏ, ਜਿੰਦ ਸਬਾੜਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਉਹ, ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਘੋਟੇ ਉੱਤੇ ਘੋਟਾ ਏ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਨਕੜ, ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਅਨਕੜ, ਬਈ ਮੰਗਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅੱਜ ਗਿਣ ਗਿਣ ਸੋਟਾ ਏ, ਕੇ ਬੈਰੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਤਕੜਦਮ ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ ਕੜਕਮ ਤਕੜਦਮ ਤੀਰੰ, ਤੁਕਨ ਤੜਾਕਨ ਤਕੜਦਮ ਨਕੜਦਮ ਬਗੜਦਮ ਬਾਜੇ ਤਕੜਦਮ ਗਾਜੀ, ਹਾਂ ਗੱਜ ਗਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਸਾਨੇ ਵਾਹ ਕਹਾਓ, ਵਾਹ। ਖੇ ਜੋ ਮੰਡਿਓ ਸੂਰਮਾ अब जुजन को दाओ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, जो लड़ा दीन का हेत, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰ कबहू ना छाड़ा खेत, ਕੇ ਬੈਰੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ, ਬੰਗਾਰ ਕੇ, ਛੱਟ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ, ਕਹਿਰੀ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਲਬਲਾ ਵਾਈ
सूरमे हो दाद हो कोई दिन खेड ले मौजा मान ले हो तै भज जावना ओ कंगना कच दिया ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਹੋ ਮੁਖੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਜਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਬੈਰੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਾਰ ਦੇ ਯੋਧੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੁਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੁਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋ ਦਿੱਤੀ ਲੋਥ ਤੇ ਲੋਥ ਜੜਾ ਛੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਤਾ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦ ਹੱਲਾ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਤਾ ਹੋ ਪਾਪੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ ਜਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਦਿੱਤਾ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾ ਚਮਕਾ ਓ ਯਾਦ ਰੱਬਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੋਤਾ ਸਿਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਰਤਰੀਆਂ ਜਾ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਪਗਾ ਦਿੰਦੇ ਫੜਾ ਫੋਕੀਆਂ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰਦੇ ਕੌਮੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕਰਨ ਬੁਨਿਆਦ ਪੱਕੀ ਨਿਰੇ ਰੇਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਚੈਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰੋਂ ਉਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੂਰੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਅਣਖ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਜੀ ਲੜਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸੋਟੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਯੋਧੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਟਾਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੈ ਪਰ ਜੱਗ ਉਤੇ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੋ ਇਸ ਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕਰੇ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੰਦਰਾ, ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਨਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਦਰੋਂ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਓ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਜਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਰਿਆ ਕਾਲ ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸੱਜਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਿਰਦ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ। ਚਿੱਤੋ ਗੁਪਤੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ, ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਿਓ ਮਾਲਕੋ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਿਓ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੱਬੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੱਜ ਜਾਣ। ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋ ਜਾਣੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬਜਾਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ। ਪਿੰਜਰੇ ਬਣਾਏ ਵੈਰੀ ਸ਼ੇਰ ਪਾਉਣੂ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਤਾਜ ਵਾਲੀ ਚੌਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਤਾਜ ਵਾਲੀ ਚੌਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਿੰਜਰੇ ਬਣਾਏ ਵੈਰੀ ਸ਼ੇਰ ਪਾਉਣੂ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਤਾਜ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਤਾਜ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਜਾਉਂਦੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇੜੀਆਂ ਹਵਾਰੇ ਵੀਰ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇੜੀਆਂ ਹਵਾਰੇ ਵੀਰ ਦੇ। ਮਰਦਾਲੀਆ ਮੇਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਲੈ, ਮਰਦਾਲੀਆ ਮੈਣਾ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਦੇ,
ਜੋ ਦਿਨ ਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਦਾ ਗੱਜਦੇ, ਜੋ ਦਿਨ ਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਦਾ ਗੱਜਦੇ। ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤਾਈਓ ਵੰਗ ਪੀਰ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਹਵਾਰੇ ਵੀਰ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਹਵਾਰੇ ਵੀਰ ਦੇ। ਕੌਮ ਸਿਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ, ਕੌਮ ਸਿਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੰਬ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਮਾਰਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੰਬ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਮਾਰਿਆ। ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਮਾਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਹਵਾਰੇ ਵੀਰ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਹਵਾਰੇ ਵੀਰ ਦੇ। ਕੜੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਘੜੀ ਫੱਬਦੀ, ਕੜੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਫੱਬਦੀ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਹਵਾਰੇ ਵੀਰ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਹਵਾਰੇ ਵੀਰ ਦੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਗੱਜਦੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਗੱਜਦੇ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਹਵਾਰੇ ਵੀਰ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਹਵਾਰੇ ਵੀਰ ਦੇ। ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਉਡਾਰ ਵਾਂਗੂ ਤਿੱਖੇ ਦੇ, ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਉਡਾਰ ਵਾਂਗੂ ਤਿੱਖੇ ਦੇ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਹਵਾਰੇ ਵੀਰ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਹਵਾਰੇ ਵੀਰ ਦੇ। ਅਣਖ ਦੇ ਰੱਖੇ, ਅਣਖ ਦੇ ਰੱਖੇ ਚਮਲੀ ਕੰਮਦੇ ਨੇ, ਅਣਖ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਲਮਾਂ ਲਈ ਕੰਧ ਨੇ। ਕੱਟੀਆਂ ਸਜਾਵਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੜੇ, ਕੱਟੀਆਂ ਸਜਾਵਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੜੇ। ਲਿਖਿਆ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਦੀਰ ਦੇ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਹਵਾਰੇ ਵੀਰ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਹਵਾਰੇ ਵੀਰ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰਾ ਜਾਵੇ ਨਿਆਲ ਜਾਵੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਦੇ ਤਲੀ ਬਚਨ ਦੇ ਬੜੀ ਕਲਮ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅਮਰ ਦਾਤੇ ਬੰਦਰੇ ਬਜਾਤੇ ਨੀਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ। ਅਕਾਲੀ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬੱਚੇ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਈਜ਼ ਟੂ ਆਈਜ਼ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਫਰੀ ਦਾ ਜਥਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਜ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੀਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ
328 ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੰਘ ਜੀ ਆਪ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਪ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਮਰਤਪਾਲ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰੰਪੋ ਕੰਡੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ? ਦੱਸਣ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਸਣ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਓਗੇ। ਬਦਲਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ? ਭਾਈ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੰਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੋਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 MLA ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ।
ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਬਦਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਠਾ ਗੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆ ਪੰਥ ਬੈਠਾ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸਭ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਚਾਰ ਜੋਈ ਦੇ ਛੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਹੌਰਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਰਕਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ। RSS BJP ਆਪ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਵੱਧ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਨਾ ਲੜੀਆਂ, ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਫੇਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਉਤਰਾ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਨੰਬਰ 1, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਫੌਜ ਆ ਗਈ, ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। NSA ਵਰਗੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੀਰ ਖੜਾ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਘੱਟ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਾਢੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ,
ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਵਿਕਿਆਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲੈਣੀ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸੀ ਤੂਹਾਂ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਪੀਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅਜੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਆਓ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਭਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਨਗਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 3 ਜਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੇਗਾ ਕਿ ਆਓ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਚਲੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਦਾਦ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਨਗਰਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਫਰੀ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ, ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हेलो चेक। वाहिगुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਭਈ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪੀਰ ਕਿਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਛੰਨੇ ਖੋਪਰਾ ਭਈ ਛੰਨੇ ਖੋਪਰਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਮਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉੱਚਾ ਅਸਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਲਾਏ ਸਦਕੇ ਨਾਨੀ ਮਿਆ ਸੰਗੀ ਨਿਵਾਈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਦਾਤ ਆਇਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ। ਕਰਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਭਖਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਗੜੇ ਤਾਹੀਂ ਪਹਾੜ ਚੜਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ ਕਰੇ ਗੂੰਗੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਭਖਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਗੜੇ ਤਾਹੀਂ ਪਹਾੜ ਚੜਾਵੇਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤੂੰ ਹਰ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਰਮਜ ਪਛਾਣੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਦਾਤਿਆ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ।
ਸੋਈ ਜੋ ਮੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋੜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰਿਓ ਸੁਖ ਬਣਦਾ ਸੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਦਾਤਿਆ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਹੀ ਜਾਣਨ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਈਏ ਨਾਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਹੀ ਜਾਣਨ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਈਏ ਨਾਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਕਈ ਜਿਹਤੇ ਜਦ ਕਰਦੇ ਜਦ ਆ ਖੜਦੀ ਮੌਤ ਸਰਾਣੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਦਾਤਿਆ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਦਾਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਕੁਝ ਇਹ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜੂ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਦਾਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਕੁਝ ਇਹ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਪਾਰਸ ਤੂੰ ਦੇਵੀ ਪੰਤਾ ਸੁਰਮਖ ਬਣੇ ਨਤਾਣੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਸਨ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਕਾਂਦੀਆਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਡੋਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤਰੇਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਤਰੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਾਜਾ ਆ ਡੋਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗੱਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜਾ ਸਿਰਦੀਜਾ ਕਾਨ ਨਾ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ, ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਬਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵੀ ਮੰਗਣੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਮੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 10ਵੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੌਮ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨਗੇ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨਸਾਫ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਬਣਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ 30 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਲਏ ਆ ਰਾਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜ ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਬੱਟੇ ਮਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਬੇਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰ ਝਾੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਟਾ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਮਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਆ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਟੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਿਵਾਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਬੇਰੀ ਮਿੱਠੜੇ ਬੇਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੱਟੇ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬੇਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਟਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਨੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਦਾਰ ਵੜ ਗਏ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਮੰਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੀਰੇ ਆਂਦੀ ਫਿਰ ਤਰਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਹੀਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਆਪ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਏ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਮੋੜਨਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਝੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਏ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਸਿੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੇ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਸਿੱਖ ਦਿਆਲਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਵਗਾਰੇ। ਅਰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ।
ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੋਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਬੰਗਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੋਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਬੰਗਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀ ਬਾਬਰ ਤੇ ਵਰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜਦ ਕੇ ਲਾਗ ਵਾਰੀਲ ਚੋਂ ਹੋ ਜਦ ਕੇ ਲਾਗ ਵਾਰੀਲ ਚੋਂ ਬਵੰਜਾ ਰਾਜੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰ ਪੀਰੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰ ਪੀਰੀ ਦੇ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥ ਫੜਾਏ ਜਦ ਕੇ ਲਾਗ ਵਾਰੀਲ ਚੋਂ ਜਦ ਕੇ ਰਾਗ ਵਾਰੀਲ ਚੋਂ ਬਵੰਜਾ ਰਾਜੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰ ਪੀਰੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰ ਪੀਰੀ ਦੇ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥ ਫੜਾਏ ਰਾਜ ਸੀ ਸਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇੜੇ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਜਾਇਓ ਰੰਗੇ ਤਾਈ ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਮੰਦਰ ਟਾਉਣਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਦਰ ਟਾਉਣਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਬਹੁੰਕਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗੇ ਤਾਈ ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਮੰਦਰ ਟਾਉਣਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਦਰ ਟਾਉਣਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਬਹੁੰਕਾਰਿਆ ਦੇ ਗਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਚੜਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਨੇ ਮਾਰ ਲਏ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਨੇ ਮਾਰ ਲਏ ਤਾਈ ਮਾਰ ਭਾਰ ਸਾਹ ਖਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਸ਼ੇਖਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਨੇ ਮਾਰ ਲਏ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਨੇ ਮਾਰ ਲਏ ਤਾਈ ਮਾਰ ਭਾਰ ਸਾਹ ਖਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਸ਼ੇਖਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੱਕ ਕਿਲੇ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਗਲ ਰਾਏ ਸੀ ਭਰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ
ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ। गगन दमामा बाजियो पर्यो निशाने कहो, खेत जो मांडे सूरमा अब जुजन को दाओ। सूरा सो पहचानी है जो लड़ा दीन के खेत, पुरजा पुरजा कट मुरा कब हूं ना छाड़ा खेत। ये ऐसी कौम है ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਚੰਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਚੜਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਯੋਧੇ ਸੀਸ ਬਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਜਦ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਸੁੱਤਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ। ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੀੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਘੁਣਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਖੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਜੋ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਕਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, कोई किसी को राज न दी है जोली है, निज बल से लेगा। अपने बल दे नाल राज लेना पैंदा, अपने हक लेने पैंदे ने। आओ समा समाप्ति दे सीमित है, मैं एक कविता कह के उपरंत समाप्ति कर जानी है। पर साध संगत जी अज लोड़ है आपां नूं जिवें कलगियां वाले दशमेश पिता मां गुजरी दे लाल ने उस समय साध संगत जी कोई भी धर्म नहीं माड़ा हुंदा, याद रखियो। पर जे कलगियां वाले पातशाह जी दे नाल युद्ध कीते ने, जे वो मुसलमान होए ने ना तां गनी खान नबी खान भी मुसलमान सन, जेड़े कलगियां वालियां नूं मोढियां ते बिठा के लै गए ने उच दा पीर कह के। धर्म कदे माड़ा नहीं हुंदा कोई भी। ते साध संगत जीओ अपने धर्म दे विच परपक्ष रहना जरूरी है।
ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਖ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਨਿਤ ਨੇਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਜਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਧਨਾ ਕਿਆ ਗਾਰਬ ਦੀਜੈ। ਜਾ ਗੁਰੂ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਨਾ ਮੁੱਕਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਆਇਆ, ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਗਵਾਨ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬ ਕਰੋ ਟੱਟ। ਖਾਲਸਾ ਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ, ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੱਕ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਟੁੱਟ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਚੁੱਕਣੀ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੱਕ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਟੁੱਟ ਜਾਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੁੱਕਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਕਣਾ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ, ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੱਸ ਦੇਣ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਲਾਉਂਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਦਾ ਨੇ ਜਵਾਨੀਆਂ। ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਦੇਣ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਲਾਉਂਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਦਾ ਨੇ ਜਵਾਨੀਆਂ। ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਪਰਵਾਉਣ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧਕ ਵਿਖਾਉਣ, ਮਾਰ ਝਾਵਟ ਬਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਕਣਾ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ, ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੱਸ ਦੇਣ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਲਾਉਂਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਦਾ ਨੇ ਜਵਾਨੀਆਂ। ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਦੇਣ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਲਾਉਂਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਦਾ ਨੇ ਜਵਾਨੀਆਂ। ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਪਰਵਾਉਣ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧਕ ਵਿਖਾਉਣ, ਮਾਰ ਝਾਵਟ ਬਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਕਣਾ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ, ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪਟਾਰੀ ਪਾਏ ਜਾਮਦੇ ਕਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਸ ਨਾ ਆਮਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪਟਾਰੀ ਪਾਏ ਜਾਮਦੇ ਕਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਸ ਨਾ ਆਮਦੇ ਹੁਣ ਰਣ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਜਾ ਬਾੜ ਦੇ ਮਰੀਦ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਲੁਕਣਾ ਮੁੱਕ ਕੇ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਮੁੱਕ ਕੇ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਟਾਰੀ ਪਾਏ ਜਾਮਦੇ ਕਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਸ ਨਾ ਆਮਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪਟਾਰੀ ਪਾਏ ਜਾਮਦੇ ਕਦੇ ਰੂਮ ਨਾਲ ਵਸ ਨਾ ਆਮਦੇ ਹੁਣ ਰਣ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰੀਦ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਲੁਕਣਾ ਮੁੱਕ ਕੇ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਮੁੱਕ ਕੇ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਮੁੱਕ ਕੇ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਦੇ ਆਧਾਰੀ ਮੌਤ ਸੂਰਮੇ ਹਰ ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਚੂਰਮੇ ਸਦਾ ਮੰਗਦੇ ਆਧਾਰੀ ਮੌਤ ਸੂਰਮੇ ਹਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਚੂਰਮੇ ਜਿੰਦਾ ਸੀਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾਨ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜ ਸਾਨਾ ਸੁੱਕਣਾ ਮੁੱਕ ਕੇ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਮੁੱਕ ਕੇ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਮੁੱਕ ਕੇ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਮੁੱਕ ਕੇ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਖੱਪ ਬਾਦੂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸਾ ਜੀਓ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਫਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਜਥਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਜਥੇ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਫੇਰ 12:30 ਪੌਣੇ 1 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਪੋਕ ਔਰ ਡਰੋਕਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ, ਅਵਰੀ ਕੋ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਏ, ਮੁੱਠਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੈ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਦੇ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਰੀ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣੀਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰੋਕਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਗੌੜਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੁੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜੇ, ਦਸਖਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋ ਘਰ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਕਿ 84 ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੇਰੀ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 1978 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੇਰੀ ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। 84 ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਦੀ 28-29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿਰ ਢਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਬੁਰਕੀ ਕਰਕੇ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-40 ਜਣੇ ਬੁਰਕੀ ਛਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ? ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਗ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਕੜਾਹੇ ਦੇਗ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਾੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੋ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕੜਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਰਮ ਕੜਾਹ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇੰਜ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਣਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਨਕਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਣੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਿੱਡੀ ਸੰਪਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ 96 ਕਰੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੱਥ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ। ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਾਲ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲ ਕਾਤੀ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਸਾਈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮੰਨ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਊ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਊ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਵਾਜਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਸਾਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਖੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਲਣਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ? ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਖਾਲਸੇ ਬਣਿਆ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੀ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਚਲੋ ਬਰੋਬਰ। ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਧੰਨ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-2 4-4 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਨ ਆਰਿਆ ਨਾ ਚਰਾਏ,
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੰਬਾਕੂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਚਾਂ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਉੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਿਓ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗੁੰਝਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਹੌਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਕਿੱਡੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਰੀਏ ਕਿੱਡੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਅਖੰਡ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੇ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਬਾਬਾ ਆਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊ। ਬੈਠੇ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੌਲ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਨਰਾਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਡੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਪਿਆ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ ਕਰੇ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਆ।
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡੇਰੇਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ द्वेष ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਕਵੀਸ਼ਰ, ਬੁਲਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 6:30 ਵਜੇ, ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੰਡਵਾਲ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ 6:30 ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ